آپ مجھے اور پاکستان تحریک انصاف اور عوام کو شکست نہیں دے سکتے، عمران خان نے یہ دعویٰ کیا اور کہہ دیا۔ ایئر فورس کے پائلٹ آپ کیا کام کریں گے؟ آپ جان کے حیران ہوں گے، 2 ججوں نے مل کر کیسے ایک ملازمہ، ایک بچی کو مار دیا۔ خواجہ آصف کا عورتوں کے خلاف تاحال بیانیہ جاری۔ آج کے گورکھ دھندا میں ان اہم نکات کے اوپر آپ سے بات کریں گے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا، ابرار قریشی آپ سے مخاطب ہوں۔ سب سے پہلے بات کریں گے کہ پاکستان کے اندر لاہور میں ایک جج صاحب کی اہلیہ بیوی نے اپنی گھر کی ملازمہ بچی کو اتنا مارا پیٹا کہ اس کے جسم کا کوئی حصہ باقی نہ بچا جس کو زخمی نہ کیا ہو۔ اب یہ عمل تو ہو گیا اور اس بیوی کو بچانے کے لیے ان کے خاوند تو جج خود سے ہیں۔ پھر یہ ہوا کہ ایک اور جج صاحب کے جو دوست تھے انہوں نے بھی کہا کہ کارروائی نہیں ہونی چاہیے، یعنی کہ ایک جج کی بیوی نے بچی کے اوپر اتنا تشدد کیا کہ اس کے اوپر ایف آئی آر ہونی چاہیے، تحقیق ہونی چاہیے، اس کے اوپر سزا ملنی چاہیے، مگر چونکہ وہ جج صاحب کی اہلیہ ہیں تو جج صاحب کی بیوی کو بھلا کون پاکستان جیسے ملک میں سزا دے سکتا ہے، ایف آئی آر کٹوا سکتا ہے؟ وہیں پہ جج صاحب جو ہیں ان کے ایک اور جو دوست ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی کارروائی نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں؟ ہم تو دوسروں کو انصاف دینے والے ہیں، ہم تو دوسروں کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی ہو جائے اس کے کیس سنتے ہیں، ہمارا ہی کیس سنا جائے گا، ہماری بیویوں کے اوپر یہ چیزیں ہوں گی پھر تو ہم مارے جائیں گے۔ تو یہی وجہ ہے کہ پاکستان کا نمبر انصاف کرنے میں پوری دنیا کے اندر 130ویں نمبر کے اوپر ہے، اور پلس ہم کہتے ہیں یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ کاٹ دیجئے لفظ اسلامی کا بھی، جمہوریہ کا بھی کاٹ دیجئے، یہ صرف پاکستان ہے، بلکہ پاکستان تو ایک ریاست کے طور کے اوپر ہم اس کو جانتے ہیں، یہ ریاست نہیں، یہ کھلواڑ ہے۔ کیوں؟ یہاں آئین کے اوپر عمل نہیں ہوتا، یہ ریاست کی تعریف میں بات نہیں آتی، تو پھر ہم کیسے مان لیں کہ یہ ایک ریاست ہے اور اس ریاست کے اندر ایک آئین ہے اور وہ جو آئین ہے اس کے اوپر عمل ہوتا ہے، اور جب عمل ہوتا ہے تو انصاف ہوتا ہے، جب انصاف ہوتا ہے تو قانون کی پاسداری ہوتی ہے، جب قانون پہ عمل ہوتا ہے تو عوام کو اس کا ریلیف ملتا ہے۔ اگر یہ مل رہا ہوتا، اگر یہ انصاف ہو رہا ہوتا تو وہاں پہ انصاف کے اور سزا کے ڈر سے کسی جج کی بیوی بھی اپنی گھر کی ملازمہ بچی کے اوپر اتنا بھیانک قسم کا تشدد نہ کرتی۔ اگر آپ نے ثابت کرنا ہے کہ اس ملک کے اندر انصاف ہے، ثابت کرنا ہے کہ یہاں پہ آئین اور قانون کی پاسداری ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ریاست ہے تو پھر اس جج کی بیوی کو سزا ملنی چاہیے جس نے غریب ایک نوکرانی، ایک بچی کو گھر کے اندر جو ہے وہ تشدد کا نشانہ بنایا، اور پھر اس کا خامند جج اس کو تحفظ دے رہا ہے، اور اس خامند کا جج کا جو دوست ہے جج وہ بھی اس کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو جب آپ کے ملک کے اندر اس طرح کے حالات ہوں گے تو پھر عوام اس ملک سے بھاگیں گے، وہاں ہی نہیں رہیں گے۔ اس ملک کے اندر لوگوں نے جماعتوں کا نام تحریک انصاف رکھ لیا، اسی کے اوپر 200 ایف آئی آر ہوگی۔ آپ بیٹے دیکھ لیں ہم تمہارا کیا حال کرتے ہیں، انصاف کی بات کرتے ہو، لتر ماریں گے آپ کو۔ آپ عدل و انصاف کی بات کرتے ہو، وہ دور جس میں حضرت عمر کہتے تھے میں خلیفہ وقت ہوں، اگر دریا کے کنارے کتا بھی بھوکا مر جائے تو مجھے پوچھا جائے گا، مگر یہاں پہ نام اسلامی جمہوریہ پاکستان اور کام ان غیر مسلموں سے بھی بدتر۔ انصاف کی مثال دینے کے لیے برطانیہ کی مثال ہم دیتے ہیں، کینیڈا کی دیتے ہیں، امریکہ جس کے خلاف آپ کو بغض اور عناد ہے، جاؤ وہاں دیکھو ود ان دا اسٹیٹ کتنا اچھا انصاف کرتے ہیں۔ آپ پھر بھی گالیاں دو گے، لیکن ہمارے ججوں کی حالت دیکھ لیجئے، ججوں کے دوست ججوں کی حالت دیکھ لیجئے، جج کی بیوی کی حالت دیکھ لیجئے۔ ٹھیک ہے غصہ آتا ہے آپ کو، غصہ اپنے خامن جج کے اوپر تھا، بچی پہ نکال دیا، کوئی بات نہیں، انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، غصہ آتا ہے، شیطان نے بہکا دیا ہوگا، لیکن آپ اپنا غصہ بھی غریب پہ نکالتے ہو، معاشی طور کے اوپر بھی اور مار کے بھی اور اپنی ذاتی چیزیں بھی، تو کون کرے گا انصاف؟ اگر جج کی بیوی کو سزا نہیں دی جائے گی، جب بلکہ اس کو تو زیادہ اور پہلے سزا ملنی چاہیے، لیکن ہمارے ہاں الٹی گنگا بہتی ہے۔ تو یہ گنگا کب تک بہتی رہے گی؟ اب کیا کر سکتے ہیں؟ آپ دیکھتے ہیں کہ جج صاحب کو جو ہے وہ موقع ملتا ہے کہ نہیں اپنی بیوی کو بچانے کا یا انصاف کرنے کا۔ کیوں؟ یہاں کوئی ادارہ اپنے طور کے اوپر صحیح کام نہیں کر رہا۔ اس ملک کے سیاستدان، اس ملک کے علماء، اس ملک کے صحافی، میری ذات سمیت جتنے بھی ہیں، کوئی اپنے فرائض کو اچھے طریقے سے انجام نہیں دے رہا، جس وجہ سے اس ملک کی یہ آج حالت ہے
ये भूल गए हैं लोग कि इन्होंने मर जाना है। इन जज्जों के दफ्तरों के अंदर पीछे नहीं सामने वो मुर्दे की 10-10 तस्वीरें लगाओ, उसको कफन बनाओ, नाक में रुई दे दो, ताकि इनको खौफ खुदा रहे, ये किसी के साथ जुल्म और नाइंसाफ़ी और ज़्यादती ना करें, और कम से कम जिसके साथ हो उस मनसब के ऊपर बैठ के इंसाफ करें। और कैसे खौफ दिलाया जा सकता है? ये लोग भूल गए कि मौत है और हमने मरना है, ये दुनिया आर्जी है, लेकिन इन्होंने ये जो पैसा जमा किया है, इनको ये जो वसाइल मिलते हैं, ये जो चीज़ें मिल रही हैं, ये उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए सारी चीज़ों को भूल बैठे हैं और ये चाहते हैं कि जैसा हम चाहते हैं वैसे ही होगा। देखते हैं कि इसके लिए कौन सी ह्यूमन राइट्स की तंजीम आवाज़ उठाती है इस बच्ची के लिए। वो कहाँ गई औरतें जो औरत हकूक़ और औरत मार्च के नाम के ऊपर मार्च किया करती थी? वो कहाँ गए लोग मीडिया वाले जो इस तरह की चीज़ों के ऊपर शोर व गुल किया करते थे? लेकिन किसी को कोई एहसास नहीं है। इमरान खान को गैर जमहूरी रवैये अपना कर रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ये खान साहब खुद कह रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को और मुझे इमरान खान को और पाकिस्तान की अवाम को शिकस्त नहीं दे सकते। जाएँ किसी सड़क के ऊपर, पूछें किसी चौथी नस्ल के नौजवान से जो 16, 17, 18 साल का है, किसको जानते हो, किसको वोट दोगे? इमरान खान कहेगा। आप मुल्क के अंदर जिनको मरासी और चंगड़ कहते हैं उनसे बात कर लीजिए, वो भी यही कहेंगे कि डर लगता है लेकिन वोट इमरान खान को देना है। आप इमरान खान को कुचल के बकौल इमरान खान के कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको मानना पड़ेगा, अवाम ताकत का सर चश्मा है, आपको मनवाएंगे हम, मैं नहीं भागूंगा इस मुल्क के अंदर से, मैं यहीं पे रहूंगा, मैं यहीं पे मरूंगा, जितनी मर्जी गोलियां लग जाएं, जितने मर्जी केस बने, मैं जेल में जाने को भी तैयार हूं। अब ये बात किसी के सर के अंदर समझ में आएगी या कि इन सब के दिमागों के अंदर भूसा भरा है? इमरान जीते या इमरान हारे, अगर वो कसूरवार है सजा दो। तोशाखाना है, अलकादर ट्रस्ट केस है, जो भी है उसके अंदर सजा देनी चाहिए, मिलनी चाहिए। जब सजा दे दो, पकड़ लो, फिर छोड़ना नहीं, साबित करो अवाम को कि ये गलत लोग हैं, ये हमने इनको प्रमोट किया, हमने इनको परवान चढ़ाया। उसी तरह जिस तरह से आपने माजी के अंदर चीज़ें की हैं और अपने गुनाह जब तक आप कबूल नहीं करेंगे, और ये साबित कैसे कर पाएंगे कि 25 अरब रुपए का जिस शख्स के ऊपर केस था वो आज मुल्क का वज़ीर आज़म है, जिनकी आपने शरीयत ख़त्म की, जो वादा माफ़ गवाह बनते रहे, जिन लोगों को आपने ताहयात नाइल किया, जिनको बेटे से तनख्वाह न लेने के ऊपर फारिग किया, जिनको ताहयात नाइल किया, आज वो पाकिस्तान के नेशनल टेलीविज़न के ऊपर बैठ के और सारी चीज़ें कर रहे हैं और उनको आपने पाक साफ कर दिया, और आप जो ठीक थे उनको आप गलत साबित करना चाहते हैं। ये 21वीं सेंचुरी है, इसके अंदर ये नहीं हो सकेगा। अगर आप करेंगे वो बात कबूल नहीं होगी, जो करेगा वो बदनाम होगा, उसको अवाम बुरा भला कहेंगे और फिर आप उनको बेशक बोलने के ऊपर सज़ा देते रहें। इससे बड़ी हमाकत क्या होगी कि हर महीने में 70,362 लोग पाकिस्तान को छोड़ रहे हैं। उसमें 3 डिपार्टमेंट बताता हूँ, IT, इंजीनियर, डॉक्टर्स और पढ़े लिखे नौजवान उस मुल्क को छोड़ रहे हैं। और दूसरी तरफ क्या हो रहा है, PIA के अंदर से कुछ लोगों को फारिग किया गया, उनकी तादाद 80 के करीब है। वो पायलट कहलाते हैं, वो एयर होस्टेस नहीं है। जब उन्होंने छोड़ दिया PIA को, तो उस जगह के ऊपर एयर फोर्स के जो पायलट हैं, जो नौजवान हैं, वो नौकरियां अप्लाई करेंगे, उनको नौकरी दी जाएगी। पहले ज़राअत का काम था, अब एयर फोर्स के अंदर से इधर आ जाओगे। यही वजह है कि पाकिस्तान के अंदर मेरिट नहीं है, इंसाफ नहीं है, जिस वजह से वहाँ पे लोगों को रोज़गार नहीं मिलता, और मेरिट ना होने के बायस सब क्वालिटियाँ काबिलियत होने के बावजूद वो लोग उस मुल्क को छोड़ के दियार गैर में 7 समुंदर प्रदेश में आके डंकी लगा के भी अपना रोज़गार हासिल करना चाहते हैं। और जब रियासत के अंदर इंसाफ ना हो, मेरिट ना हो, और एयरफोर्स के लोग पायलट बन जाएं और वो आम जहाज़ों को चलाना शुरू करने की नीयत कर लें और वो कर गुजरेंगे, तो फिर इस मुल्क के अंदर आप क्या जवाब देंगे? किस तरह से होगा? जहाँ पहले से इंसाफ नहीं, जहाँ पे आइन के ऊपर अमल नहीं, जिस रियासत के अंदर ये पहले से बुराइयां मौजूद थी, वहीं पे बदअखलाकी ने जन्म लिया। और एक मुल्क का वज़ीर दिफा जिनका नाम ख्वाजा आसिफ है, जो आर्म्ड फोर्सेस के भी कागजात की हद तक सरबराह हैं, प्रैक्टिकली नहीं, वो पहले औरत के हवाले से बोले, फिर उसके ऊपर माजरत ना की। अब वो कहते हैं वो जो डेंटिंग पेंटिंग करती हैं लाहौर में, यानी कि वो जिस खातून का उन्होंने बंद किया है कि ब्यूटी पार्लर था, किसी का कोई क्लिनिक था, तो अगर आप उसको डेंटिंग पेंटिंग कहते हैं, तो आपके भी हमने लोग देखें जो मेकअप करके आपके साथ चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, तो उन्हें भी कहा करें ये डेंटिंग पेंटिंग ना किया करें। सवाल ये नहीं है कि डेंटिंग पेंटिंग हो रही है वहाँ पे,
जवाब ये चाहिए आपसे कि क्या उसका आपके ऊपर तनकीद करने की वजह से क्यों क्लिनिक बंद किया गया? क्या आप लोग इंतकाम लोगे? जिस तरह से आपने उस्मान डार की माँ के साथ करवाया, इसी तरह से पाकिस्तान की बहन, बहू, बेटियों के खिलाफ बात करके आप अपना बड़ापन दिखाना चाहते हो? कोई भी जमात हो, यहाँ जब औरत की बात आती है तो इस्लाम ने भी कुछ आपको दर्स दिया है। नो डाउट ये पांचों उंगलियां बराबर नहीं है, मगर आप सियासी बुग़्ज़ और अनाद की वजह से तमाम पाकिस्तान या किसी एक सियासी जमात की औरतों को ऐसा नहीं कह सकते और आप उनकी क्लिनिक बंद नहीं कर सकते। ये जो आप इंतकाम कर रहे हैं, सदा आपके पास ये चीज़ें नहीं रहेंगी। क्यों? ये आर्जी है सब कुछ, ये सब माया है। एक दिन सूर फूंका जाएगा, आप इंसान नहीं, ये पहाड़ भी रूई की तरह उड़ जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अगले एपिसोड में मज़ीद अहम खबरों के साथ फिर मिलेंगे। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।